بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈیسٹی ڈائری پروگرام کے ساتھ کوہاٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان فضل کریم۔ ناظرین، 29 جنوری بروز اتوار ایک خبر کوہاٹ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ وہ خبر تھا کہ تاندا ڈیم میں طلباء کی کشتی ڈوب گئی ہے اور ان میں تقریباً 25 سے لے کر 30 تک طلباء ڈیم کے پانی میں ڈوب کر جان بحق ہو چکے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف کوہاٹ میں بلکہ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوہاٹ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جس پر ابھی تک انتظامیہ نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت یا کہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے یہاں ڈیم میں بچوں کو نکالنے کے لیے کام شروع کیا اور اس میں 10 ڈیڈ باڈیز اسی پہلی مرحلے میں نکال دیے۔ ان میں 6 بے ہوشی کی حالت میں تھے جن کا علاج ابھی بھی کوہاٹ کے مختلف اسپتالوں میں اور اس کے علاوہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں شروع ہے، جاری ہے۔ ناظرین، اس واقعے نے مختلف سوالوں کو جنم دیا ہے، مختلف قسم کے سوالوں کو جنم دیا ہے۔ ان سوالوں کا آج ہم یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں، ابھی تک 36 سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن وہ جو بچے تھے وہ پہلے مرحلے میں جو ریکور ہو چکے تھے وہ ریکور ہے، اس کے بعد کوئی بھی بچہ یہاں پر ریکور نہیں ہوا ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، 1112 کی ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی ہیں لیکن لیٹ پہنچ گئی تھی۔ جائیں گے یہاں پر جو مقامی افراد ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں یا لواحقین ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں کہ وہ اس واقعے پر کیا کہتے ہیں اور جو غفلت ہوئی ہے، جو سوال پیدا ہو چکے ہیں، ان سوالوں کے جواب کس طرح وہ مانگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ اچھا جی، اس وقت ہم موجود ہے تاندا ڈیم کے اس مقام پر جہاں سے یہ کشتی روانہ ہو چکی تھی، اور اس میں آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا کہ مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں 25 طلباء تھے، 35 تھے۔ ابھی ایک انفارمیشن ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 56 طلباء تھے، کیونکہ مدرسے کا جو ریکارڈ ہے اس میں 56 طلباء مسنگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کوہاٹ کی سماجی کارکن سلیم الطاف صاحب موجود ہے۔ کل سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے جو ٹیم ہے وہ یہاں پر شروع ہے اور مختلف مقامات پر بچوں کو تلاش بھی کر رہی ہے۔ مختلف یہاں پر جو امدادی ٹیم ہے ان کے ساتھ یہ مدد بھی کر رہی ہے۔ سلیم بھائی، یہ بتائیں کہ کل سے افسوسناک واقعہ جو کوہاٹ میں ہوا ہے، یقیناً ہر دل اس پر غمزدہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اتنے مسائل کے باوجود بھی ہم ابھی تک اپنے بچوں کو نکال نہیں سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کل سے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہاسپٹل میں بھی آپ آئے، آپ کی ٹیم آئی، آپ اس چیز کو پورا کور کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عالمی ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری قوم کھڑی ہے۔ جس کے بس میں کچھ ہے کر سکتا ہے، جس کے بس میں نہیں ہے تب بھی وہ بیٹھا ہے، سب غم زدہ ہے۔ بہت بڑا عالمی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا، ہمارے پاس جو رپورٹ آئی تھی شروع میں وہ تھی 25 بچوں کی، تقریباً میں ہاسپٹل میں تھا، مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، تو 16 بچے ہاسپٹل کو لے آئے تھے، جس میں 6 ریکور ہو گئے تھے، ریسکیو ہو چکے، اور باقی 10 کی ڈیتھ ہوئی۔ جو بتایا گیا تھا کہ 9 بچے ابھی بھی مسنگ ہیں۔ آج صبح جب میں آیا تو انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ آپ نے کہا 56 بچوں کا کہ مدرسے میں بچے نہیں پہنچے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ کہ یہ جو میری قوم کھڑی ہے، میرے دوست کھڑے، میرے ساتھی کھڑے یہاں پہ، یہ نہیں کہ اعمال کا نتیجہ ہے، میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں۔ آج جس درد سے، جس کرب سے یہ قوم گزر رہی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے گزر رہی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ یہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے کون سے ایسے اچھے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ عوام کی جو غلطی ہے وہ صرف ان نمائندوں کو اسمبلی بھیجنا ہے کہ وہ بس نالائق۔ ہاں بالکل، جی ہاں بالکل۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ قوم سمجھ جائے اور رجوع کرے اللہ کی طرف اور استغفار پڑھے، تو یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے حافظ القرآن گئے یہ بچے، تو میں اثاثہ تھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس وہ اثاثہ چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ آپ اتنے گر چکے ہو یار، وہ آپ سے اللہ نے اٹھا لیا، آپ سے اتنے بچے حافظ القرآن اٹھا لیے۔ کتنا درد کا مقام ہے یہ۔
मैं तो सब सोचता हूँ उन माओं के लिए जिन्होंने इनको जना था, उनको कितनी आज तकलीफ होगी। रेस्क्यू काम हो रहा है, मानता हूँ कि इस वक्त सारी कौम खड़ी है, आज इस वाकया है तो उस पर सब दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन याद रखो ये दर्द और तकलीफ हमारे अपने अमाल का है, जो हमने किया उसका आज हम भुगत रहे हैं। बाकी रहम करे सलीम भाई, ये बता दें कि आप कल से ये इस वाक़े को देख रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या ये बच्चे रिकवर हो जाएंगे, या इसके लिए और मज़ीद टीमों को लाना चाहिए सूबों के दीगर इलाकों से? जी मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनली, कि आज हमारी मदद करो यार। 24 घंटे से ज्यादा हो गया हमारे बच्चे पानी के अंदर है। पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि आज हमारा साथ दो, हमारे बच्चे पानी के अंदर है, इनको निकालना है, इनकी लाशें तो निकलवा दो यार, कम से कम माँ बाप को तसल्ली तो हो जाए। पाकिस्तान की कौम जितने भी है, आर्मी से भी, एस्टैब्लिशमेंट, सबसे अपील करता हूँ कि जिनके पास जितने वसाइल हैं फौरन, अगर आज पूरी दुनिया में ऐसे वाकया होता, हेलीकॉप्टर्स होते, आए होते, आज रेस्क्यू कर चुके होते, हम बिल्कुल बेबस खड़े हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं कि हम अपने बच्चों को पानी से निकाल सके। तमाशा देख रहे हैं हम, बेचारी टीमें जाके कुंडा डाल रही हैं, ये क्या हो रहा है, हम किस दर्जे पे पहुंच चुके हैं। अल्लाह से माफी मांगो, इस कौम को माफी मांगनी होगी, तबाही के धाने पे खड़े हम। मेरी इस पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूं कि फौरन इस वक्त इस मुल्क आए और हमारे बच्चों को पानी से निकालें। अपील करता हूं, सवाल करता हूं, मिन्नत करता हूं कि आ जाओ, खुदा के लिए हमें हमारे बच्चे दे दो। अल्लाह रहम करें। यकीनन ये बड़ा अलमिया है और बड़ा हादसा है कोहाट के लिए। कोहाट का हर फर्द इस पर गमज़दा है और हर आंख अश्कवार है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे इस डैम में डूब चुके हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे गरीब घरानों से थे। यकीनन गरीब घरानों से थे, लेकिन जो इल्म इन्होंने सीखा था उसके सीनों में कुरान पढ़ा हुआ था, और कुरान के हाफिज जो थे वो आज हमसे बिछड़ गए हैं, यहाँ पानी में पड़े हुए हैं, रेस्क्यू की टीमें लगी हुई है, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो उनको निकाल सकें। जिस तरह सलीम भाई ने दरख्वास्त की, एक अपील की पाकिस्तान के दीगर अजला में जो इस एक्सपर्ट है या मशीनरी है उनसे कि ये वो आ जाए यहाँ पर, हमारे जो बच्चे यहाँ पर पड़े हैं उनको निकाल दें। कोहाट एक वो ज़िला है, वो डिवीज़न है जो तेल और गैस की पैदावार की मद में करोड़ों रुपए वफाक को देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोहाट में वो वसाइल नहीं है जो एक इंसान की जान बचा सके। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दूसरे मुकाम पर। यहाँ पर जो बच्चे डूब चुके थे उनके वरसा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी जज्बे में, और ये शिकवा कर रहे हैं हुकूमत से कि गुज़श्ता कई घंटों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू है, लेकिन उसमें इनके बच्चे जो थे वो रिकवर अभी तक नहीं हो चुके, कोई हल नहीं निकला है। तो क्या कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज सब क्या हाल है, क्या देखना चाहते हैं? ये जो वाक़या पेश आए यकीनन एक अलमनाक वाक़या है और कोहाट के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है, तो इन्होंने जिन सवालों को जन्म दिया है उनको कैसे हमल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वीसी चेयरमैन बड़ कीमत गुल मुखातिब हूँ। कल सुबह ये तकरीबन 8:30 बजे ये वाक़या रुनुमा हुआ है। हमने अपने अपने इलाकों में ऐलानात करवाए और मकामी लोगों ने आके मौके पे तकरीबन 16 डेड बॉडी, जिसमें चार बच्चे जिंदा थे और उसमें तकरीबन 12 डेड बॉडी से हमने वो आउटपुट निकाली, जिसमें शाह महमूद और बड़ गाँव के लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने आउटपुट किया है। उसके बाद इंतजामिया आई है 112। इंतजामिया 122 ये किस टाइम आई थी? ये तकरीबन ये काफ़ी लेट पहुंचे थे, ये 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे थे। 12 बजे तो मैंने खुद इनकी किस्त दी थी जो पेशावर से टीम आई थी। ये हमें नहीं पता कि आए वो पेशावर से आ रहे हैं या कोहाट से आ रहे हैं, लेकिन ये 10 बजे के लगभग ये तकरीबन ये हाई लेवल की कमांड शुरू हो गई है। पेशावर की थी, कोहाट की थी? जी हाँ, जिसमें जो ना चाहिए जो पुलिस पर्सन हो गए, आर्मी पर्सन हो गया, और उसके अलावा ये 1122 वाले भी आ गए, उसके और भी तकरीबन सिविल तंजीमें भी आ गई। लेकिन उसके बाद
तकरीबन 9 बजे के बाद हमें अभी तक आउटपुट कुछ नहीं मिल रही ना, जिसमें अभी तक हमें एक डेड बॉडी भी नहीं वसूल हुई, एक शख्स की जान भी नहीं मिली कि हाँ ताकि वालिदैन को कुछ जो है ना अच्छा तसल्ली की जाए। अगर ये कैडेट कॉलेज के बच्चे होते, अमीर लोगों के बच्चे होते, यूनिवर्सिटियों के बच्चे होते और ये बड़े बड़े सेठों के, तो शायद यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता और गोताखोर भी आ जाते, यानी हर किस्म की इंतजामिया आ जाती। लेकिन ये मदरसे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे थे जिनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा मेरी ये हायर कमांड, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, वजीर आला और जो गवर्नर है, सारा यानी सबकी पोस्टों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए ताकि गुमशुदा बच्चों के वालिदैन को कुछ तो हम तसल्ली दे सकें, ताकि डेड बॉडियां तो उनको मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा वाक़या है। यकीनन अभी तक जो रेस्क्यू टीमों का काम शुरू है, जो अपनी मदद आपके तहत पहले मरहले में जिन बच्चों को रिकवर किया था वही थे बस। उसके बाद जो यहाँ पर हुकूमती मशीनरी है, मतलब उसमें 112 है, दीगर जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक उन्होंने कोई किसी एक बच्चे को भी रिकवर नहीं किया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस वाक़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन गड़ीजात चेयरमैन बात कर सकते हैं आप ना उर्दू में करें तो ये अब जो हमारे वफाकी वज़रा है उनको भी ये बात आपकी पहुँच जाए। उर्दू अच्छी नहीं है, टूटा फूटा बोलते हैं, हम भी टूटा फूटा बोलते हैं। मैं गड़ीजात का चेयरमैन हूँ, मोहम्मद इसाक। इस इलाके का जो तरीका है, किश्तियाँ हैं, मगर लोग जितने लोग हैं पूछने वाला कोई नहीं। हमारे बड़े MNA MPA सिर्फ एक कारोबार चलाने के लिए ये काम होता है और पैसे कमाने के लिए, और हिफाजत के वास्ते कोई आदमी नहीं है इस इनका हिफाजत कर ले। तकरीबन बहुत सहमति हो गया, बहुत वाक़या, मतलब लोग मर गए मगर पूछने वाला आदमी एक भी नहीं है इधर। यहाँ पर हम कल से देख रहे हैं कि जो सियासी बंदी है, MNA MPA तो नहीं आए, लेकिन जो सियासी और बंदे हैं और वो यहाँ पर हम कल से देख रहे हैं कि यहाँ आते हैं, उनके पास अपना एक कैमरामैन होता है, फोटो सेशन होती है, जो इंतज़ामिया के बंदे हैं, जो इंतज़ामिया के एहलकार है, वो भी फोटो सेशन के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या आप ग्राउंड पे कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा है, सिर्फ फोटो सेशन हो रही है? काम तो लोग आप खुद काम कर रहे हैं अपने मदद, मगर इंतज़ामिया वाली आ गए मगर बहुत लेट आ गए। और हम जितने लोग हैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ, जितने लोग हैं अपनी मदद आपके तहत ये लोग शुरू हैं। अमीर साहब आप क्या कहते हैं? जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बंदे आते हैं, जो सियासी है, इंतजामिया के, यहाँ पुलिस की भी हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास अपना कैमरामैन होता है, क्या वो यहाँ पर कोई मदद भी करते हैं या सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल्फियाँ बनाने का टाइम नहीं है। मैं अहबाब इक़्तिदार से भी कहता हूँ कि ठीक है आप यहाँ पे आएँ, लेकिन हमारी सेल्फियाँ बना के सिर्फ मत लेके जाएँ। यहाँ हमें मदद चाहिए। यहाँ हमारे बच्चों की कल से जो ना यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, उन लाशों को कौन देखेगा? उन माँ बाप को तसल्ली कौन देगा? मैं अहबाब इक़्तिदार से कहता हूँ अगर आपके बच्चे होते यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर आते, अगर आपके बच्चे होते तो मैं कहता हूँ शायद आप बैरूनी ताकत से भी मदद ले लेते, लेकिन हमें अपने पाकिस्तान से मदद चाहिए। हम इसके रिहायशी हैं, हम यहीं के रिहायशी हैं, हम ये चाहते हैं, हम आवाम हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर तो सारे आ जाते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ ना कि मेरे पे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, मेरे यहाँ बच्चे डूब के मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, आओ ना मुझे पूछो ना कि आप पे क्या गुजरी है, पूरी रात मुझ पे कैसी गुजरी। लेकिन मैं अहबाब इक़्तिदार से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप देखें, अगर आप हमारी बात पे तवज्जो नहीं देंगे, खैबर न्यूज़ के चैनल से ये मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात पूरे हाल पाकिस्तान में जाके बता देना कि अगर हमारी बात पे तवज्जो ना हुई तो यहाँ पे टांडा डैम नहीं होगा, ये हमारा कब्रिस्तान होगा। इसको मैं खोल के रख दूंगा। यहाँ पे किसी किस्म का पानी हमें नहीं चाहिए, इस डैम पे किसी किस्म की सहूलियत हमें नहीं चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ अहबाब इक़्तिदार से, जो हमारा अगर ना हुआ ऐसा तो फिर ये हमसे गिला मत करना, इस पानी को हटाएं यहाँ से, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि हम बोल सकें, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों ने कल रात गुजारी है, यकीनन वो भी किसी के बच्चे थे, वो किसी के वो प्यारे लाड लेते हैं, उन्होंने वो रात यहाँ पर डैम के ठंडे पानी में गुजारी है।
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ہمارا پروگرام تندر ڈیم سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بڑا واقعہ ہوا ہے کوہاٹ تندر ڈیم میں، یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے. یہاں پر ہمارے جو بچے تھے لخت جگر تھے، وہ یہاں پر ڈیم کے ٹھنڈا پانی میں انہوں نے کئی راتیں گزاری ہیں اور ابھی تک یہ یہاں پر ڈیم میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے سرچ آپریشن شروع ہے، لیکن سرچ آپریشن بھی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تک جو پہلے مرحلے میں، جس طرح ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں اپنی مدد آپ کے تحت جو باڈیاں ریکور ہو چکی تھی بس وہی تھے. اس کے بعد ایک بچہ بھی ان کو نہ مل چکا ہے، نہ ابھی تک کوئی اطلاع ہی ہے کہ یہ یہاں پر کچھ انشاءاللہ آگے کچھ اچھا ہوگا. بس لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی لخت جگر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ابھی پانی سے نکل کر آئیں گے، اپنے گھر جائیں گے یا اسپتال جائیں گے، لیکن یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ اور یہاں کے علاقے کے مائدین موجود ہے، علاقے کے جو نوجوانان ہیں وہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ اسد شباب. اسد شباب بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں اس واقعے پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس افسوسناک واقعے کے متعلق میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1962 سے یہ ڈیم بنا ہے. صدر ایوب پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اس ڈیم کو بنایا تھا. اس وقت سے لے کر ابھی تک اتنے بڑے عرصے میں اتنا افسوسناک حادثہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہے. اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ڈیم میں بچوں کا ڈوب جانا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک ادارے کا آدمی کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس ادارے میں آدمی کو تنخواہ دی جائے اور جو ڈیوٹی ہو، جو ذمہ داری ہو، وہ تنخواہ وہ آدمی لے اور وہ ڈیوٹی پوری نہ کرے، وہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو قوم کی بھی خیانت ہے، اس ادارے کے ساتھ بھی خیانت ہے اور پورے ملک کے ساتھ خیانت ہے. تو اس اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جتنے لوگ متعلق ہیں، جن جن سے قصور ہوا ہے، جن جن سے کمی ہوئی ہے، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ وقوع کے وقت میں اس میں کشتی نہیں تھی، جنریٹر نہیں تھا، حتیٰ کہ چپو بھی نہیں تھا. اچھا، اس کشتی کی جو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کشتی کو این او سی ان کی نہیں تھی، یہ ویسے ڈیم میں گھوم رہی تھی، تو اس میں غفلت آپ کس کی دیکھ رہے ہیں؟ ہم جس وقت پہنچے ہیں گاؤں بڑھ سے یہاں، تو اس وقت یہاں ہمارے گاؤں کے کچھ رضاکارانہ تیراک تھے. وہ جب اس کشتی کے اندر گئے تو کشتی کے اندر پانی جاتا تھا اور جنریٹر بھی نہیں تھا، پیٹرول بھی نہیں تھی. ہمارے جو عوامی لوگ تھے ان کے موٹر سائیکلوں سے پیٹرول وغیرہ لے کر وہاں ڈالا گیا. ابھی ارباب اختیار سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ارباب اختیار سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس ڈیم سے 1962 سے لے کر ابھی تک کوٹ، بلیٹنگ، خرماتو کے سارے علاقے سیراب ہو رہے ہیں. پورے کوہاٹ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور ہم اس علاقے کے باشندے، ہمارا ہر سال نقصان ہوتا ہے، ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور اس وقت میں یہ جو 33 لاشیں پانی کے اندر موجود ہیں، اگر ان کو نہ نکالا گیا تو ہمیں پھر اس پانی کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں ناپاشیوں کی کیا؟ قیمتی تو انسانی جان ہے، کائنات کا دلہا تو انسان ہے، اس انسان کے لیے ساری کائنات بنی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ عظمت خان. عظمت خان، آپ کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ اس میں غلطی کس کی ہے، ذمہ دار کون ہے، اور جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں جو کہوں گا نا حق کے لیے کہوں گا، جھوٹ بالکل نہیں کہوں گا. سارے بندے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر ان لوگوں نے رات گزاری ہے. پہلے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ اریگیشن والوں کی غلطی ہے. ان کو ہدایت نہیں کی گئی تھی کہ ڈیم والے جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہاں ان کو کوئی ہدایت نہیں کی گئی تھی کہ اس کشتی میں بس بھیڑ بکریاں بس انہوں نے سوار کی. کیا سمجھا تھا؟ ان کو کوئی جیکٹ وغیرہ پہنا لیتے، اس کی کوئی اپنا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ صاف موت کے لیے لے کر جا رہے تھے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ادھر مچھلیاں تقریباً 9-10 سال سے مچھلیاں میں پکڑتا ہوں. ہم نے 1-2 فارمولے اے سی صاحب کے ساتھ بات کی ہے کہ تم ہمارے سامنے ادھر کوئی کچرا پھینکو، بوری میں کوئی چیز ڈالو کہ جیسے بچوں کا وزن ہے اتنا وزن ہمیں ڈال کے دو، ہم 2 منٹ میں اس فارمولے کے ساتھ اس کو نکال کر دیں گے، چیلنج کے ساتھ. اور وہ یہ حکومت ہماری بات بھی نہیں سن رہی ہے. اور کل سے ان کا جو فارمولہ استعمال ہو رہا تھا ڈیم میں، تو ہم نے اسی صاحب کو یہ لوگوں کے سامنے آج کہا صبح کہ میں ایک فارمولہ بناتا ہوں، 2 فارمولے بناتا ہوں. ایک 7 فٹ کا ہوگا، جیسے کہ یہ ٹریکٹر والے جو حل کرتے ہیں اس شکل میں ہوگا، تو 100% اس میں یہ مطلب آپ کے پاس اس کا حل ہے نکالنے کا، بچوں کا نہیں. ادھر ایک تو آپ نے یہ ڈی سی صاحب کو بتائی ہے؟ ہاں ابھی بتایا. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس بات کو تم پیک اپ کرو، انتظار یہ میرا کو اپنے دل میں رکھو، بس ہم کر سکتے ہیں. آئیں گے
हेलीकॉप्टर में आएंगे, हेलीकॉप्टर के कैमरे लगेंगे। मैंने कहा कि अगर मैंने इसी साहब आपके लिए ये बात इसलिए सामने रखी कि लोगों को दिलों को बहुत दर्द है और दुख है, और मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाहता हूँ इसी साहब, अगर आज आप चैलेंज के साथ 100% के साथ ये बच्चों को निकाल सकते हैं तो ठीक है। इसका होता अगर ये इसका होता तो पता नहीं ये कौन से मुल्क से कहाँ से इमदाद मंगवा। डैम को सर पे उठा लेते हैं। इसी तरह है ना, यहाँ पर गरीब वालिदैन के बच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो यहाँ पर बच्चे हैं इनके लिए जो हुकूमती ये इक़दामात हैं इनसे मुतमईन है? बिल्कुल सर नहीं है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये जो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं सर, ये मेरा कहना ये है कि ये जो आखिरी ऑप्शन है ये तो वैसे भी निकालना है इसको। मेरे हुकूमत से ये मुतालबा है कि इसको जो आखिरी ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें, जो हफ्ते बाद इस्तेमाल करोगे वो आज इस्तेमाल करो तो ये खुद ब खुद निकालेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। अफसोस की बात है, यहाँ पर सब अफसोस के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी अफसोस कर रहे हैं। हमारे पास अफसोस के अलावा कोई और बात नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हुकूमती जो मशीनरी है वो अभी तक नहीं आई है। अभी तक मैं ये हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जब स्कूल वाले बच्चे इस तरह काम होते हैं तो इसके लिए हेलीकॉप्टर, दुनिया के जितनी भी मशीनरी है वो सारे मौजूद है। अभी तक मैं जो निज़ाम देख रहा हूँ ये तो मुकम्मल वैसे कि बच्चों के साथ खेल कर रहा है, आवाम के साथ एक पश्तो में कहते हैं आवाम ला पस्तरों की रांझा चवल दी दा खो यू किस्म ला दा टूकी कई एक किस्म के लिए गेम को बस खेल करते हैं और टाइम पास करते हैं और किश्तियों जो पेट्रोल वाले वो ज़ाया करते हैं। ये जो इंतजामात है मुकम्मल कमज़ोर है। ऑक्सफोर्ड बंद जो आए थे वो तो मैंने देख लिया, बिल्कुल पेशावर से आए। पेशावर बिल्कुल क्वाड की तो है नहीं। हर साल ईद में ये काम होता है कि हमारे क्वाड के 3 नौजवान जाते हैं और इसके बाद भी हमारी हुकूमत बिल्कुल सुई हुई है, पता नहीं करती। बहुत शुक्रिया। ये हमारा भाई भी यहाँ पर खड़ा है और रो रहा है। यहाँ पर हर एक बंदा रो रहा है। अगर कोई ये समझे कि यहाँ पर ये तमाशाई के लिए खड़े हैं तो मेरे ख्याल में ये बात गलत होगी, क्योंकि ये इन लोगों का दिल दुखता है, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहोगे भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मदरसे के बच्चे हैं, इनकी शक्लें आदमी देखे तो आदमी कोरोना आता है, हुकूमत को परवाह भी नहीं है, सारे सोए हुए हैं अपने बिस्तरों में। ये इनके ये बेचारे देखो ये पानी के अंदर पड़े हैं। कल से सारे जवान सारे इलाके वाले लोग जितने मशरान हैं सारे इकट्ठे हुए, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ की परवाह ही नहीं। हमारा सदर भी सोया हुआ है, वज़ीर आज़म भी जितने आले हैं इनके साथ वो आखिर में लाएंगे, तो अभी ले आओ ज़ालिमों, इनको निकालो। एक बंदा है वो निकाल सकता है, लेकिन हुकूमत अपनी नाकामी की वजह से उसको नहीं छोड़ती है। सर जो आदमी निकाल सकता है तो छोड़ो, हुकूमत नाकामी की इसमें क्या बात है? जो बंदा निकाल सकता है तो उसको छोड़ो, वो निकाल ले। हमें निकाल। हाफिज है यहाँ पर? कोई हाफिज है? हाँ इधर आ जाओ, इख्तितामी दुआ करते हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। हाफिज साहब इख्तितामी दुआ के लिए हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए कि अल्लाह इस पे रहम करे और करम करे। या इलाहुल आलमीन चकुमा साने हारा वलिदा दा पमुंग में तखफल फजल और करम और रहम सदा उचता के या इलाहुल आलमीन मुखदेर कमजोरी गुनाहगारी या इलाहुल आलमीन मुलसुलना बखोना सरगुन हर किस्म गुनाह शवेदा या इलाहुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिरा या इलाहुल आलमीन तुम मन फजल और करम और रहम की या इलाहुल आलमीन तगैब फजल बंदोबस्त के या इलाहुल आलमीन दा साने हाथा तरफ ना रगलिदा दा बतहाल के या इलाहुल आलमीन नन मु बेचारा या इलाहुल आलमीन ता दर न इलाम सर बल दर निश्दा मुझे हर दर लगे रहलू या इलाहुल आलमीन मुझे हर दर न मयूसर गली या इलाहुल आलमीन ता पदर के सवाल को या इलाहुल आलमीन तो मुझे पल दर न मयूसर मा लगे या इलाहुल आलमीन मुगरो न माफ की आमीन अल्हम्दुलिल्लाह आमीन।